Hi, hello, namaste. A very warm welcome to bio classes. We are in morphology of flowering plant chapter, and out of 6 major morphological parts, successfully we have completed 2. The first one root and second one stem. So whatever the morphological part it might be, the major thing we need to focus on the modification of that particular part. Root means that root modification, particular we need to concentrate on. And next one is stem modification. So in the previous class we observed or we focused on subaerial stem modifications, right? We are totally having 3 types of modifications in the stem, 3 major categories. The first one is underground stem modification for storage of food materials. Second one, aerial stem modification for majorly 3 processes: for protection, for climbing process, for mechanical support, and next one is for photosynthesis. And next one we observed, that means in the yesterday's class, the previous class, we focused on subaerial stem modification. There we observed the very important process, vegetative propagation. ಸೊ ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಡಗಳು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಸ್ಯ ಉಂಟಾಗೋದು, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೈ the other parts of the plant, that means other than the flower. So here stem performing that work, vegetative propagation, that is a subaerial stem modification. So there we observe 4 types: runner, stolon, rhizome and sucker. For runner, the best example is grass and strawberry. So ninu adannu explain madittu. And for the stolon, the best examples, 2 examples, mint and jasmine. For the rhizome, we are having 3 examples according to our textbook. 3 examples are pineapple, banana and next one is chrysanthemum. So for sucker. For offset, we are having 2 examples majorly. One is water hyacinth. Water hyacinth, it is also called as eichhornia. And the next one is pistia, right? So their main work is production of a new plant, that is vegetative propagation. So we observed those things. First root, or next one stem. Today let me consider a very interesting topic, very interesting morphological part in the flowering parts, very interesting one. So I think ಈ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. The third major part, producing of food. What is that one? Yes, leaf. The third major morphological part. As already we know, leaf, ele. What is the color of leaf? Green. Maximum all the leaves are green in color. In some special cases the color may be different, but generally leaves are green in color. And if we consider its a shape, and if we consider from which part, on which part that leaf is producing, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ generally flattened green appendage produced on stem or stem branch. Yes, simple ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಜನರಲಿ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ, imagine this is a cylindrical,
This is a cylindrical one. And if I press it totally with high pressure means it becomes one paper like flattened, right? So leaf also one flattened structure. It is a lateral, generally flattened. So why I am using generally flattened means some leaves will be present in a hollow form, cylindrical hollow form, but maximum leaves are flattened. Green color leaves are green color. Appendage ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ, ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಮೇನ್ ಭಾಗ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ದ ನೋಡ್ ಪೋರ್ಷನ್, on node portion. So where exactly this leaf get produced means on the node portion. ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಕಾಂಡದ ರೆಂಬೆ ಇರಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಮಾರ್ಕ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೀಫ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದಂತ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೋಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. as already you know, the node means on the stem the line marks. ಅಲ್ಲಿ ಲೈನೇ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. Yes, so imagine this is the stem portion right now. This is one node, first node, second node, third node, fourth node. Many nodes are present there. In between two nodes, first node and second node, in between the two nodes the gap is internode. Presence of nodes and internode is the main character of the stem. So ಕಾಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನ್ರಿ? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅದು. ನಮಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೋಡ್. From the node region, a leaf is coming outside, right? Yes, now the leaf has been produced from the node region, and here leaf, it is considered to be the flattened green color structure produced on the node region, right? Produced on the node region. And here at the axial of the leaf, say for example here at the axial of leaf, axial ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆನೋ, ಟೋಟಲ್ ಲೀಫ್ attached to the stem at this mark, that portion is axial of leaf. So at the axial of leaf there may be a bud, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಡ್ ಇರಬಹುದಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಬಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ಬಡ್, ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಬಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. So axillary bud, we are having two types of buds, as already we know. One is a terminal bud, another one is axillary bud. Terminal bud means which is present at the tip of the stem or stem branch, ತುದಿಗೆ ಬರೋ ಬಡ್ ಅದು. ಸೈಡ್ ರೀಸನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇದರ್ಲಿಂತ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಂತ. ಆರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಫ್ಲವರ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆದ್ರೂ ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ಲೀಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ಗೆ ಆ ಬಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಲೀಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. So before going to that, let me divide the total leaf into three parts. Parts of leaf. The first major part of the leaf is the first one,
base of a leaf. Second one is petiole. Petiole of a leaf. Third one, lamina of a leaf or leaf blade. Its another name is leaf blade. We are having three parts. ಯಾವುದೇ ಲೀಫ್ ಇರಲಿ ಆ ಲೀಫ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಟಿಯೋಲ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಮಿನಾ ಆರ್ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್. ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Base of the leaf, let me consider this portion. This portion is the first one, base of the leaf. That means the point, the slightly swollen part of the leaf, which one has attached to the stem portion at a node region. Stem the node region ಗೆ leaf attachment ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದು swollen part, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿರೋ part. So that we will refer as a base of the leaf. Right? So base of the leaf, the first one. Second one is a petiole. Yes, this portion is a petiole. This is the second one. This holding stick, leaf holding stick, that is a petiole. Petiole and pedicel, two portions we are having, two terms. Petiole means leaf holding stick or stalk. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಆ ಕಡ್ಡಿಗೆ, ಈ ಕಡ್ಡಿಗೆ. So this stalk is a petiole. Suppose if the same stalk holding the flower, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬದಲಾಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, then this portion we will refer it as a pedicel. ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೆಡಿಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Why? Because flower is converting into fruit, right? So fruit and flower holding stalk is pedicel, leaf holding stalk is petiole. So the second major part is petiole. This portion is petiole, and remaining this total portion, maximum portion is lamina or a leaf blade. This third portion is lamina or leaf blade. So if you consider the leaf, majorly we will look into the lamina or a leaf blade. ನಮಗೆ leaf ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ. So this is the maximum portion. ಲೆಮಿನಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are the major three parts of any kind of leaves. So basic portions. Along with these portions, some extra portions may be there. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ? So just I told you here, at the leaf base there may be small leafy structure, small leafy structure, and these leafy structures we will refer them as stipule. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಲೀವ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಆ ರೀತಿ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್, ಆ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎರಡು ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವೆ, ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೈಪ್ಯೂಲ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ಟೈಪ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೈಪಿಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. If a stipules are present means then that leaf will refer it as stipulate leaf, right? So leaf the ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟೈಫುಲೇಟ್ ಲೀಫ್. Then this total leaf is stipulate leaf. For that one the best example is hibiscus. ದಾಸವಾಳ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಟೈಪ್ಲೇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Yes, that one. And the second one is if stifles are absent, ಸ್ಟೈಪಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸ್ಟೈಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸ್ಟೈಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲೀಫ್ ತರ ಕಾಣಿಸೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಟೈಪುಲೇಟ್. Exstipulate a leaf. So for this one the best example is a mango leaves. ಸೊ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಲೀಫ್ ಮನೆಗೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಮನೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಲೀಫನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಲೀಫದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ
ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಲೀಫ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲೀವ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟೈಪಲ್ಸ್. No stipule means X stipulate. That means on the presence or absence of the stipules, we can divide the leaves into two types: stipulate leaves, X-stipulate leaves. So that is the thing. And next one, let me consider these parts one by one. So somehow briefly ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಂತಂದ್ರೆ. ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್, ರೈಟ್? node portion to the node portion the leaf is attached, right? Here this attached portion is base of leaf, or we will also refer it as axial of leaf. So ಈ portion, so ಆ portion ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ swollen ಉಬ್ಬಿದ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. And this base of the leaf, its major work is attachment of the total leaf to the stem branch or stem at a node region. ಅಲ್ಲಿ attachment ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಂತ. But thing is, leaf base it is also showing some modification, some changes. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ in a maximum of dicot plants leaves, in a maximum dicot plants leaves we can observe this kind of base of leaf ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ. But in case of monocots, in the case of monocot plant ಅಂದ್ರೆ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇಸ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್: ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಆರ್ wholly. Partially or wholly the base may cover the stem. I think you are not getting that one. Imagine this is the stem, here the leaf base is attached, this portion is leaf base attached here. ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಲೀಫ್ ಬೇಸು ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ partially, half means that is the partially condition. If it is totally covered means that is wholly. ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಜೋಳದ ದಂಟು, ಜೋಳ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರೋದು ಮೇಜ್, ಜಿಯಾ ಮೇಜ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಸೀಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಜೋಳ ಅನ್ನೋದು ಏಕದಳ ಸಸ್ಯ. ಆ ಜೋಳದ ದಂಟಿಗೆ ಎಲೆ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಆ ಎಲೆಗೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೆಮ್. In some cases, or sometimes in some special plants, say for example legume plants, some special plants are there here. Legume plants or leguminous plants. Leguminous plants are those plants which are having a majorly root nodules. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳದ ರೂಟ್ಗೆ, ಅದರ ಬೇರಿಗೆ ಗಂಟಾಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ರೂಟ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೂಟ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ರಿ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಆ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದರ ಎಲೆಯ ಬೇಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ the base of the leaf totally attached to the stem and becomes a swollen structure, ಉಬ್ಬಿದ ತರ ಕಾಣಿಸೋದಂತ. So here the total structure is swollen. So ಆ stem ಗೆ ಉಬ್ಬಿದ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Yes, like that. So such kind of condition we will refer it as pulvinous.
ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ? ಪಲ್ವಿನಸ್. ಪಲ್ವಿನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ it is the condition where leaf base is attached, totally attached to the stem in a swollen form. ಉಬ್ಬಿದ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರೋದಂತ. that condition we will refer it as pulvinus. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಲ್ವಿನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಲ್ವಿನೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ತರ ಕಾಣಿಸೋದಂತ, ಪಲ್ವಿನೇಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ petiole, another major one, petiole. This portion is a petiole. Petiole ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ petiole then? Right? Imagine here only the petiole, it is one stalk. ಕಡ್ಡಿ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is one stalk. So petiole, it connects. What is this total portion? Yes, the total portion is lamina. Lamina or leaf blade. Lamina connected with the stem with the help of petiole. That means petiole work is connecting the total lamina to the stem base. That is one thing. Let me write here. Petiole work is connecting lamina. What that lamina is? Leaf blade. Lamina to the what? Lamina to the stem branch. ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ. And a second another function is, that is petiole function is, imagine in most of the leaf petiole will be flexible. ಈ petiole flexible ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ petiole. Why? Because petiole is having one special tissue, collenchyma. Already we heard 3 types of tissues: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. So collenchyma, it is known as a living mechanical tissue. ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಲೆಮಿನಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಪಿಟಿಯೋಲ್. Because of flexibility of the petiole helps in fluttering of the leaf. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು fluttering ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So imagine this is the petiole and this is the leaf lamina blade. This is the petiole. Because of the flexibility of the petiole, the leaf is fluttering. Fluttering ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಗಾಡೋದು. ಸೊ ಎಲೆಗಳ ಅಲ್ಗಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಆವಾಗ ಈ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ. So the second function is it helps in fluttering. Fluttering of lamina. Fluttering of lamina. So fluttering ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? ಲೀಫ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಗಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸು? ಎಲೆಗಳು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಲೆಮಿನಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೀಫ್ ಲೆಮಿನಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಏರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಮಿನಾ. ಆ ಲೆಮಿನಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಗಾಳಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗಾಳಿ, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ಏರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀಫ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮೇಲ್ಪದ್ರ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ತೇವಾಂಶ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್, ದ ಲೀಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ಲಟರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಟರಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್, ಸೊ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಟಿಯೋಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪಿಟಿಯೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, lamina or leaf blade, major portion, leaf major portion, lamina or leaf blade. This total entire portion is a lamina. What is the color of lamina?
Yes, of course, it is a green in color majorly. And this lamina, in most of the leaves, it will be having on a tip. So tip of leaf, this portion. The maximum leaf tip anna kaanuthe. And here, if the lamina is green in color, means majorly it is having chlorophyll. One pigment is there. Pigment andre ನಾವು ವರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಣ್ಣ. What is that pigment name? Chlorophyll. What is the work of chlorophyll? Yes, it helps in absorption of sunlight. So ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳೋದು. By absorbing sunlight, it helps in the photosynthesis process by mixing water and carbon dioxide. ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ. ಸೊ ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಹೀರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. So that because of chlorophyll, it is green in color. Which part? Lamina or leaf blade. Sometimes ಅದು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಬಣ್ಣ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. That is one condition. Second thing, inside that leaf some minerals are in deficient. ಆ ಲೀಫ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲವಣಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಲವಣಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಎಲೆ ಏನಾದರೂ ಉದುರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಉದುರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉದುರೋ ಎಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. So in that way also the color may change, but maximum leaves are green in color because of the chlorophyll content, right? And this mark illidalri dande, we will refer it as margin of leaf. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನೇರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲಿವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. Sometimes the margin may be looking like this. Say for example, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವಿ ಶೇಪ್ಡ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸಿಷನ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸಿಷನ್. ಲೀಫದ ದಂಡೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲೀಫ್ ಲೆಮಿನಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಎಸ್, ಹಿಯರ್ one central line is there here in the leaf. This central line we will refer it as midrib. ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಿಡ್ ರಿಬ್. ಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್, ರಿಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸೋದು. ಮಿಡ್ ರಿಬ್, ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದು ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ರೈಟ್, ದೀಸ್ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ವೇನ್ಸ್. ಅವನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೇನ್ಸ್. ಇದೇ ವೇನು ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ವೇನಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇನಲೆಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ರೂಟ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್, ಟೆರಿಸರಿ ರೂಟ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಮಿಡ್ರಿಬ್, ವೇನ್ಸ್, ವೇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೇನ್ಲೆಟ್. ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋದಂತ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಲೀವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್, ವೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಲೀಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ಹೊರಗಡೆ ಲೀಫನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೀಫ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲರ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ green in color, flattened structure. It is a flattened structure. And one more thing,
ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಅದನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ನಾನು ಅದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನಾಳೆಗೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫದ ಬಣ್ಣ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಇರೋದು? ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕಲರೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು, ಕಲರ್ ಟೋನ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ? ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಿದೆ? ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೀಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್, yes, this portion is base of the leaf. So this base attached to the stem branch in this way, and this total portion is petiole. Petiole, if it is a see here, petiole is flexible, right? And this major total portion is lamina. Next, in this leaf, this portion we will refer it as margin of a leaf, and this is a tip of the leaf, right? Tip of the leaf, and this is margin. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. This central line we will refer it as midrib, and side lines we will refer it as veins. ಆ side lines ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ? veins. Again, vein is divided into veinlets. Veinlets. Central line is midrib. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮಿಡ್ರಿಬ್ ವೇನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಚಾನಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್? ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಚಾನಲ್ಸ್. ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾರಿ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ವಾಟರ್ ಚಾನಲ್, ದಾರಿ. ಸೊ ಆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ water and food material. That means through this midrib and veins and veinlets, water, that means mineral water and food materials are transported. ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಲೀಫ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಹೋಗೋದಂತ ಫುಡ್, ರೈಟ್? ಮತ್ತೆ ಬೇರು ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಈ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಂತ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಂತ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ರೈಟ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ yes, here one more example I have taken here. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸು. ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಫು, ಇದರ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್, ಟೋಟಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್. Yes, so imagine ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ಎಲೆಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್. Tip region, upper side leaves size is small, lower side the leaves are having a bigger size. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು, ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಎಲೆಗಳು. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಎಲೆಗಳು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಲೀವ್ಸ್, ಟಿಪ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಟಾಪ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀವ್ಸ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ acropetal. Acropetal order. Acropetal order means older leaves or bigger leaves present at the downside of the stem
or stem branch, and new leaves are present at the top of the stem. ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಚಿಗುರುವಂಥ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ತುದಿಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದಂತ. ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಅಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಆ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಅಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಿಪ್ ರೀಸನ್, this tip portion here, the leaves are very small here, right, and very small, and in the same way those are light green, ತಿಳಿ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಲೀಫು ಏನು ಢಾಳವಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ತಿಳಿ ಹಸಿರು, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್. ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಲೀಫ್. ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದೋಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಲೀವ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದೆ. ಈ ಚಿಗುರು ಭಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವರ್ಧನಾಂಗ ಅಂಗಾಂಶ ಇದೆ. ಈ ಪಾಠ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಗುರು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ತುದಿಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತುದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, leaves are produced from apical meristem. ಸೊ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿ, ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಧನಾಂಗ ಅಂಗಾಂಶ. ವರ್ಧನಾಂಗ ಅಂಗಾಂಶದ ಕೆಲಸ ಏನು? ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಮೇಜರ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್, three types: apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem. ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಏನಂತ. ಒಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ತುದಿಯ ಭಾಗ, ಸಸ್ಯದ ತುದಿಯ ಭಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತುದಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಿಗುರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಸ್ಯದ ಚಿಗುರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆ ಬರುತ್ತಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. See here, very light green in color, but if you consider already fully grown leaf, ಅದೇ ಸಸ್ಯದ ಲೀಫ್ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ and its color is light green, both the side, not only one side, both the side. But here this side, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ and this portion observe, major portion. So this portion is apical meristem. ಇದರ್ಲಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲೆಗಳು ಬಿಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೀಫ್. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ and this is second node. In between the node the gap is internode, right. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೀಫ್ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಲೀಫ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಲೀಫ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು, ಸೈಡ್ಗೆ ರೀಸನ್ಸ್, ಸೈಡ್ಗೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ನೋಡ್ ರೀಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಈ ನೋಡ್ ರೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೋಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, let me consider another very interesting concept here, right. Imagine ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಬಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. ಬಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಅದು ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. ಫ್ರಾಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇದ ರೀತಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರಬಹುದು, ಕೊಲ್ಲೆ, ರೆಂಬೆ. ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಫ್ಲವರ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ಲವರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಬಡ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್, ರೈಟ್. ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್
ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಫ್ಲವರ್ ಬರಬೇಕು. ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ರೈಟ್? ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು ಅರಳಿದ ಹೂವು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು ಅರಳಿದು. ಇದು ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಿದು. ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಗ್ಗಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರೋದು, ಒಂದೆಡೆ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ ಅರಳಿದು. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನು? ಪೆಡಿಸೆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆಡಿಸೆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಿಟ್ಯೂಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೀಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಪಿಟ್ಯೂಲ್, ಫ್ಲವರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದೆಲೆ ಇದೆ, ಎಸ್, ಕೆಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್. ನಾವು ಎಕ್ಕಿಯ ಏನು ಎಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೇನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್. ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ನಾನು 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಏರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಒಂದು ಎಳೆ ಬಂದು ಸುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದೋ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ತು. ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇದು ಬಳ್ಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹರ್ಬ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್. ಆ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹಬ್ಬಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಟೆಂಡಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೆಂಡಲ್ಸ್, ಏರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಟೆಂಡಲ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ದೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ marginal structure we will refer it as incision. Incision of a leaf. ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಲೀವ್ಸ್ದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಸಿಷನ್, ರೈಟ್? ಈ ಲೀವ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್. ಇದು ಯಾಕೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೀವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಬರ್ತಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಒಂದೇ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಅಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೀವ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಲೀವ್ಸು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೀವ್ಸು ಮೊನೋಕಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೀವ್ಸು ಡೈಕಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಇದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋದು. ಅರಳಿ ಮರದ ಒಂದು ಎಲೆ ಇದು. ಎಸ್, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲೀಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೀಫ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಲೀಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್. ಇದರ ಎಷ್ಟೋ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಲೀಫ್ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಲಾಗಿ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕಲರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಲೀಫನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದ ಕಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೊ, ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಸೊ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.